So we now continue. I am sure that except two, three fellows, nobody else has. Have anybody derived the converted? What was the task assigned yesterday? Converting the summation into integration. Anybody have you done it? No. Then who else? Have you done it? And you are not tested, no? So you have gone through all the contents. Okay, so what it would be ultimately theta on is equal to summation k equal to 0 to infinity h of k and v of n minus k. This is in general expressed as theta and v is a peculiar case, but in general we write it as yn is equal to summation k equal to 0 to infinity hk x of n minus k. It is in general a system equation. Now hn xn is the input sequence, y is the output sequence, and hk, or here why we write k? Because we are having two variables, otherwise it is an array. So input is an array, output is an array, and system is also an array, so we can call that hn also, right? K means when two sequences are coming in a single equation, then to differentiate appropriately between the indices मुझे क्या कहना नहीं, indexes कहने तक माहित नहीं, between two indexes we write as k. Otherwise, to be very precise, x of n, h of n, and y of n, input, system, and output. So this gets converted into equation yt is equal to integration 0 to infinity h of capital T nahi, not that's right, that's so right. So you might have gone, you might be prompting capital T. कुठे तुम्ही कदाचित बघितलं असेल तर असं बघितलंय का? Tau. So what we do, we tau and tickle u to other variable hu x of t minus u and d. Mata, what is this? This corresponds to what? This corresponds to this. Limits are. And then what is this du? Is it there? So, what we are doing, when HUD means all these things, only HU is a value at single instance. There is no area for that value. There is no area for that value. So when we multiply it by small du, then what is discretization? Discretization, if I plot HU like this, then this small area HU du is HK. Means this integration, how it is limit of sum? Rather than taking all values, we make small strips. We take value at each strip corresponding to x, and it is multiplied by this
multiplied by HK. But what is HK? HK is not direct HU. HK is not HU. HK is means so this HU and then we make it HT. U का घेतलंय? एकाच याच्यामध्ये दोन घेणार म्हणून U घेते. अदरवाइज T. सो मागच्या वर्षी मी सांगितलं होतं व्हॉट इज HT? एनीबडी रिमेंबर्स इट? हे सर्किट थ्री पण सांगितलंय. व्हॉट इज HT? HT is transfer function. What it corresponds to? HT. So in general we have a system. Whatever input and output XT. This is control systems completely and HT. That's all. How will this make this HT? By different ways. So what is HT? No, Laplace domain is something not so easy. For common, let us work means the major problem in all this teaching learning process is that everybody works in some very complex domain and nobody works in a common sense domain. Laplace domain, frequency domain, time domain. So what is HT? HT is time domain transfer function. But what it means? Means describing something using meaningful English words does not convey the meaning of the actual thing. What is HT? It is the now can you complete my sentence? It is the proportion with which. So in a rhymic manner you should be able to recollect it immediately. I think you can. HT is proportion with which HT is proportion with which the input HT is the proportion with which input occurred आता हे यात बऱ्याचदा कसं असतं काय सांगितलंय हे तुम्ही सांगा म्हणलं तर लक्षात सांगता येत नाही पण पुन्हा सांगितल्यावर सांगितलं होतं असं तरी कुठेतरी आपल्याला कळतं ते आता कळते का बघा HT is the proportion with which the input occurred T time ago is पुढे काय is HT is the proportion with which the input occurred T time ago is contributing in the which output? Current output. HT is the proportion with which the input occurred T time ago is contributing in present output. So आता मी तुम्हाला काल झापून काढलंय अटेंडन्स पुअर आहे म्हणून महिन्यापूर्वी पण झापलं होतं मग कुठल्या झापल्याचा परिणाम जास्त असेल काल झापल्याचा म्हणजे नॉर्मली काय होतं नॉर्मली जनरल सिस्टीम मध्ये इज इट राईट सो इट इज टी and HT किंवा आता U म्हणूया आपण HU आणि U. So what is HU? HU is the proportion with which the input occurred U time ago is contributing in current output. आता बघा म्हणजे proportion आता याचं proportion किती आहे हो संपूर्ण मध्ये संपूर्ण म्हणजे एरियाचा मला कॉन्टेक्स्ट आला मग त्या एरियामध्ये एका इन्स्टंटचं काही असेल का एका इन्स्टंटचं काही असेल का एरियामध्ये किती असेल बघा म्हणजे I am trying my level best. I feel that some kind of value addition takes place by listening
the actual lecture. The other things are, I told Akshay not there. Is he busy somewhere else? Huh? So he must have provided some YouTube links to you for the syllabus. Okay. So listen very carefully. This length is infinite. Length is infinite. On this side is some finite value. So what will the area? Area will be finite because it is reducing now. This is reducing exponentially. So if you area जर काय हे 1 असेल आणि असं तर एरिया 1 येतो. एरिया 1 येतो. हे this is for example e raised to minus u. e raised to minus u चा मी एरिया काढला e raised to minus u du from 0 to infinity. This area is 1. युनिक एरिया येतो. म्हणजे 2-3 गोष्टी. हे जरी इन्फायनाइट असलं तरी हे कमी 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 होत चाललंय. त्यामुळे एरिया काही इन्फायनाइट होणार नाही. एरिया इन्फायनाइट कधी होईल? हे कॉन्स्टंट आहे. एरिया इन्फायनाइट हे फायनाइट आहे. एरिया फायनाइट. फायनाइट एरिया व्हॅल्यू फायनाइट, एरिया फायनाइट. इनफायनाइट लेंथवर व्हॅल्यू फायनाइट, एरिया इनफायनाइट. इनफायनाइट लेंथवर व्हॅल्यू डिक्रीजिंग एक्सपोनेन्शियली अँड बिकमिंग इन्फिनिटिसिमल. त्यामुळे कॉन्व्हर्जिंग म्हणतो. सो एरिया फायनाइट. आता प्रत्येकाला कळेल म्हणजे हे. आता हे कळत नसेल तर आता काय करायचं? फार वाईट वाढून घ्यायचं नाही की तसं तुम्ही घेत नाही म्हणा. तर हे कळत नसेल तर आता ऐकून घ्यायचं. आपोआप काही काळानंतर कळायला लागेल. आता हा एरिया फायनाइट आहे पटलं प्रत्येकाला. हा एरिया काहीतरी फायनाइट आहे. 1 आहे का नाही पटत नाही, पण एरिया काहीतरी फायनाइट आहे. कमी कमी करत गेलं. आता त्या एरियामध्ये म्हणजे टोटल कॉन्ट्रीब्युशन हे एरिया झालं एकूणच. तर त्यामध्ये ह्या व्हॅल्यूचं कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे? एक्स इक्वल यू इक्वल टू u1 कुठली व्हॅल्यू दिली. u इक्वल टू 5 सेकंद. हे 5 सेकंदापूर्वीच्या इनपुटचं u इक्वल टू 5 ही काय व्हॅल्यू आली. त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन किती एरियामध्ये? किती किती बघा ट्राय. म्हणजे इथे काय कोण भाषण देणार नाही. आपल्याला कळण्याकरता मॅक्सिमम प्रयत्न करायचा. त्याच्याकरता जे हे काय ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज आता ते डोक्याला काय हे लावले EEG सारखे हे किंवा आणखी इफ यू म्हणजे समजा तुम्हाला शाळेत निबंध द्यायचे 21ला भारत, तसं आता 2050 सालचं वालचंद क्लासरूम असा हे दिला तुम्हाला कल्पना विलासाला दिला. तर तिथं असे हे असतील. प्रत्येक डोक्यावर एक असं हेल्मेट आहे. हेल्मेटमध्ये इलेक्ट्रोड्स असे. आणि टीचरनं काय करायचं? असे ज्यांना खूप त्रास होईल विचार करायला असे प्रश्न द्यायचे. आणि ते प्रश्न दिले की प्रत्येकाच्या डोक्यात बॅरोमीटर सगळा बॅरोमीटर पाहिजे की तो विचार करतो तर त्रास म्हणजे उत्तर देणे महत्वाचं नाही, पण तो विचार करतोय तर त्रास व्हायला लागलाय तर तो बॅरोमीटर वर गेला पाहिजे. आणि एवढं सांगून निर्लज्जासारखा बसलाय तो बॅरोमीटर खाली आहे, मग ही इज नॉट अटेंटिव्ह. तर आता नाव आन्सर द क्वेश्चन. तर ह्या एरिया जो आहे टोटल कॉन्ट्रीब्युशन हे एरियाचा आहे. तर त्यामध्ये एका इन्स्टंटला जे इनपुट व्हॅल्यू आहे त्या फंक्शनची त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन किती किती du आता आलाच नाही. हे बरं पुढे सांगतो. बरं बाकी ज्याने पुढे सांगितलं आणि बाकी ऐकलं ते फारसा काही अर्थबोध लगेच झाला नसल्यामुळं ते क्वेश्चन रिमेन स्टील ओपन. प्रश्न काय आहे? टोटल एरिया आहे. सो करंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन all previous input in a predefined manner like this. The question is, what is the contribution of a particular input at u 5 seconds ago in total output? किती येईल? टोटल मध्ये किती आहे त्याचं या एका इन्स्टंटचं? टोटल एरिया मध्ये टोटल एरिया म्हणजे काय येणार? स्ट्रिप्स येणार. आता इथं एकच लाईनच आहे. एरिया मध्ये एका लाईनचं लाईन नाही, लाईन सेगमेंट आहे. एखादा म्हणाला इन्फायनाइट लाईन लेंथ नाही.
लाईन सेगमेंट आहे. एका एरियामध्ये बरं लाईन सेगमेंटचा एरिया किती असतो? लाईन सेगमेंटचा एरिया किती? 0. आणि टोटल एरिया तर फायनाईट आहे. लाईन सेगमेंटचा एरिया 0 आहे. मग लाईन सेगमेंटचा एरिया 0, टोटल एरिया फायनाईट कसा? इन्फायनाईट लाईन सेगमेंट आहे. बरं पुढचं. आता याचं कॉन्ट्रीब्युशन 0 आहे. एरियामध्ये ह्या सेगमेंटचं कॉन्ट्रीब्युशन 0. याचं किती? या सेगमेंटचं 0च आहे. पण तुम्ही नक्की हे सांगू शकता काल जे मला झापलेलं होतं त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन जास्त आहे आजपर्यंत, बरोबर आहे? म्हणजे ह्याचं कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे? ह्याच्यापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे वर्गात तुला समजा घरी विचारलं की रिझल्ट तुला किती मार्क पडले बाबा? नाही मला त्याच्यापेक्षा जास्त पडले. तुला किती पडलेत? मला 2 पडलेत, त्याला 1 आहे. म्हणजे तुला किती पडले उत्तर काय? त्याच्यापेक्षा जास्त. तसं आहे याचं कॉन्ट्रीब्युशन किती? याच्यापेक्षा जास्त. दोघांचं 0 बट नॉट इक्वल. कारण का? झिरो हे खूप लहानपणी शिकला असल्यामुळे अर्थबोधित झालं नसल्यामुळे ते अर्थबोधित करून देत नाही. म्हणून 0 आपण काय म्हणतो? इन्फिनिटिसिमल. देअरफॉर नाउ ह्याचं कॉन्ट्रीब्युशन जर का मोजायचं म्हटलं एका दिलेल्या इन्स्टंटचं, तर त्या इन्स्टंट भोवती हा एरिया करायचा. डीयू स्ट्रिप घ्यायची. असे डीयू आहेत आणि त्याचा एरिया मग काहीतरी येतो, नॉन झिरो येतो, फायनाईट येतो, लेस बट फायनाईट. तर टोटल एरियामध्ये ह्या स्ट्रिपच्या एरिया इतका आहे. या स्ट्रिपचा एरिया म्हणजे हे जर का HU समजा हे 0.3 असेल आणि हे 0.5 असेल, तर 0.3 भोवतालच्या स्ट्रिपचा एरिया आणि 0.5 म्हणजे HU 0.3 असतानाच्या तिथल्या जवळच्या स्मॉल स्ट्रिपचा एरिया आणि ह्याच्या जवळच्या स्मॉल स्ट्रिपचा एरिया, तर ह्याचा एरिया ह्याच्यापेक्षा जो 0.6 म्हणूया, तर ह्या स्ट्रिपचा एरिया ह्या स्ट्रिपचा एरिया दुप्पट आहे. इज इट राईट? इट ओके? तर नाव सो HU व्हॉट म्हणजे आय एम ट्राईंग माय लेवल बेस्ट. रिलेटिव्ह ग्रेडिंग मध्ये म्हणजे HU इज लाईक रिलेटिव्ह ग्रेडिंग. HU हे रिलेटिव्ह ग्रेडिंग आहे. म्हणजे ते रेशोज दाखवतं आपल्याला, प्रपोर्शन, व्हॅल्यू नव्हे. म्हणजे मी अशी तयारी करीन की माझा जो एक गरीब पण शत्रूची भावना तीव्र केली असते, माझा जो अपोनंट आहे त्याच्या 1.5 पट मी पाडणारच. दॅट इज माय व्हॉट वी कॅन से गोल स्टेटमेंट. सो व्हॉट इज HU? HU इज इंडिकेटिंग द प्रपोर्शन विथ विच, आणि ते रिलेटिव्ह प्रपोर्शन आहे. म्हणजे ही जी ऍक्च्युअल व्हॅल्यू जी आहे ती काही फारसं इंडिकेट करत नाही. ऍक्च्युअल व्हॅल्यू फारसं इंडिकेट करत नाही, प्रपोर्शन आहे. आणि मग त्याला आपण अशा स्मॉल स्ट्रिप मध्ये हे केलं तर आपण काय म्हणू शकतो? ह्या स्ट्रिपचा एरिया करायचा, प्रत्येक स्ट्रिपचा एरिया करायचा आणि मग त्याला म्हणतो आपण HQ. म्हणजे आता कंटिन्युअस मध्ये काय झालं? द करंट आउटपुट इज प्रपोर्शनल टू करंट अँड ऑल प्रिव्हियस इनपुट्स. डिस्क्रीट मध्ये पण काय आहे? करंट अँड ऑल प्रिव्हियस इनपुट्स. मग ऑल प्रिव्हियस इनपुट्स डिस्क्रीट मध्ये फायनाईट आहे का इन्फायनाईट आहेत? डिस्क्रीट मध्ये नाही, फ्लो फायनाईट आहे. के किती आहे?
इन्फिनिटी आहे. यू किती आहे? इन्फिनिटी आहे. मग के आणि यू मध्ये फरक काय? के आणि यू फरक काय? फरक दिला कुठं? लुक हिअर. फरक कुठे दिलाय? तर काय फरक आहे के आणि यू मध्ये? बोथ आर इनफायनाइट बट दे डिफर. सो हे पण मी पूर्वी सांगितलेलं आहे. इनफायनाइट, काउंटेबल इनफायनाइट and uncountable infinite. म्हणजे एकदा का मी स्ट्रिप तयार केली, बघा काय म्हणजे कळायला पाहिजे. हे कळत असेल तर आपल्याला कळण्याकरता प्रयत्न करायला पाहिजे, इतकं ते कळलं पाहिजे. ही स्ट्रिप आहे, त्याच्या मागची स्ट्रिप म्हणजे क्लिअर कट डिफाईंड येते, त्याच्या मागची क्लिअर कट डिफाईंड येते. परंतु हा पॉइंट आहे, त्याच्या मागचा पॉइंट मला डिफाईन नाहीये. पॉइंट्स आर नॉन सेपरेबल, स्ट्रिप्स आर सेपरेबल. मग हा एच के हे व्हॅल्यू आहे ऍक्च्युअल. मग आता कसं होणार? समजा आपण हे घेतला, स्ट्रिप मोठी घेतली, एच के ची व्हॅल्यू जास्त येणार तेवढा. आणि दिलेल्या मागच्या काळात सॅम्पल कमी येणार. म्हणजे समजा 1 मिलीसेकंद सॅम्पल केलं तर मागच्या 1 सेकंदातली 1000 सॅम्पल झाली आणि त्या एच के व्हॅल्यू या कमी आल्या. आणि समजा मी 10 मिलीसेकंद सॅम्पल केलं तर मागच्या 1 सेकंदात 100 व्हॅल्यू आल्या आणि एच के व्हॅल्यू जास्त आली. आणि जास्त वेगाने सॅम्पल केलं की ॲव्हरेजिंग झालं आणि कमी सॅम्पल केलं की मी क्लोज करत जातो. सो दिस इज सिस्टीम स्टडी. करंट आउटपुट डिपेंड्स इज ए फंक्शन ऑफ. मग आता हे काय करतो आपण, हे प्लॉट कसं करणार हे पण मागच्या वेळी सांगितलेलं आहे. हे टी आणि एक्स टी असेल तर आता एच यू, प्रत्येक वेळी यू म्हणायची गरज नाही, एच टी म्हणू शकतो आपण. आणि हा एच टी असेल तर आता ऍट दिस पॉइंट वाय टी कसं काढायचं? तर एच, व्हॉट इज एच टी? प्रपोर्शन विथ विच द इनपुट ऑकर्ड टी टाइम एगो इज कॉन्ट्रीब्युटिंग करंट आउटपुट. हा उलटा घ्यायचा, एगो आहे, एगो हा उलटा असा ठेवायचा. ह्या दोघांनी एकमेकांना मल्टिप्लाय करायचं आणि त्याचा एरिया अंडर द कर्व. व्हॉट इज एच टी? एच टी एक्स, आता टी ही व्हॅल्यू म्हणजे एच टी आणि एक एच यू आला, हा यू आला, हा टी आहे, हा यू असा इथून आणि असं पुढे जाणार. तर at u equal to 0 this is h0 and it is multiplying x of t. जसं मी इकडे u तसं h of u x of t minus u ते मल्टिप्लाय करायचं, मल्टिप्लाय हे करायचं त्या एरियाने. दॅट इज द. नाव यू टेल मी, आता हे जर तुम्हाला जमेल, उत्तर देता आलं पाहिजे तुम्हाला. एक असं आयडियल ॲम्प्लिफायर ऑफ गेन 2 आहे. काय आपलं काय तो प्रॅक्टिकल करून दाखवायचं नाहीच आहे, तेव्हा आहे म्हणायला काय हरकत नाही. देर इज आयडियल ॲम्प्लिफायर ऑफ गेन 2, बरोबर. सो वाय टी किंवा वाय टी म्हणूया, व्हीओटी काय सेम, व्हीओटी इक्वल टू व्ही किंवा वाय टी इक्वल टू an ideal amplifier where YT output voltage is 2xt. तर त्या आयडियल एम्प्लिफायरचा HT कसा असेल किंवा HU कसा असेल हे जर का तुम्हाला सांगता आलं तर काहीतरी म्हणजे खूपच मोठा अर्थपूर्ण असं म्हणता येईल.
काय येईल? म्हणजे आयडियल एम्प्लिफायर आहे. आयडियल एम्प्लिफायर आउटपुट काय पाहिजे? 2 इंटू करंट इनपुट. म्हणजे आउटपुट हे फक्त सध्याच्या क्षणाच्या इनपुट वरच अवलंबून पाहिजे. तर त्याचा HU काय असला पाहिजे? HU काय असला पाहिजे? वन 0 elsewhere. So what he said, 1 का 2? 2 गेन आहे. So what he says that म्हणजे at U equal to 0 किती पाहिजे तो? 2 आणि 0 elsewhere. तो असा पाहिजे. HT हा असा पाहिजे. इथं 2 आणि 0 elsewhere. ह्यात एक अडचण येते. काय अडचण बघूया आता. बर, आपण असं म्हणू अगदी जरासा खराब एम्प्लिफायर, जरासा थोडासा खराब आहे, तर तो कसा असला पाहिजे? आयडियल नाही. an amplifier of gain 2 somewhat poor, म्हणजे 50 ऐवजी 49.5 म्हणून फॉर एक्झाम्पल. तर जरासा पोर एम्प्लिफायर 2 गेनचा तो कसा असला पाहिजे? आयडियल एम्प्लिफायर should respond in no inertia. जे आत्ताच आहे ते पूर्ण, आणि मी म्हणजे आपण म्हणजे कदाचित तुम्ही काही काही विषय असे करता की आज विचारलं, आज आलं, उद्या विसरलो, कालचं आठवत नाही, आत्ताच आत्ता आणि विसरू. नो इनर्शिया आयडियल सिस्टम. त्याच्या थोडीशी जरा म्हणजे इनर्शिया नाही म्हणण्या इतका इनर्शिया आहे. तर ते कसं असलं पाहिजे त्याचं HT? आणि मग 2 जे आहे ते काय? 2चा कुठं संबंध येईल तिथं? आता आपण अगदी क्लासिकल मॅथमॅटिक्स सुद्धा येऊ शकतो. YT इक्वल टू काय आहे? 0 टू इन्फिनिटी HU x ऑफ t मायनस u d. आणि हे किती पाहिजे? xt पाहिजे, 2xt पाहिजे. म्हणजे 0 टू इन्फिनिटी HU x of t minus u du should be xt. बरोबर, हे बरोबर आहे. जरा बात सोडून देऊ आपण. याच्यावर सुद्धा काय पाहिजे? हे कमी इतकं इंटिग्रेशन सोपं दिलंय की कळायला पाहिजे आता आपल्याला. HU x of t minus u du should be xt. म्हणजे काय त्यात पाहिजे? आत्ताच्या आउटपुट मध्ये याच्या म्हणजे कालच्या लेक्चरला काय आम्हाला विचारू नका. आत्ताच्या आउटपुट मध्ये त्याच्या प्रिव्हियस इन्स्टंटला काय होतं ते येता कामा नये. दॅट शुड नॉट कम. दॅट शुड नॉट कम म्हणजे काय? HU शुड बी 0 फॉर u अदर दॅन 0. HU should be 0 for u other than 0. मग आता 0 other than 0 ला 0 घेतला तर आता हे लिहिणार कसं आपण? इथे लिहितो आपण इन्फिनिटी ऐवजी आता 0 मायनस ऍक्च्युअली लिहिणं चुकीचं आहे, कारण ते मायनस म्हटलं की पुढचं आलं, इथं मायनस लिहिणं. म्हणून आपण त्यात काय करूया? 0
किंवा हे 0 लिहिण्याच्या ऐवजी काय लिहायचं आपण, इथं काय लिहायचं 0 प्लस लिहू शकतो, किंवा एक सम अदर व्हेरिएबल इथं आपण डेल्टा वेगळंच घेऊया, पी म्हणूया जस्ट फॉर टाइम, 0 टू डेल्टा पी अँड डेल्टा पी इंटू 0, किंवा ह्याला आपण असं लिहितो 0 प्लस असं पाहिजे, 0 प्लस. मग हे जेव्हा 0 प्लस होतं तेव्हा हे विषयच गेला. पटतंय? यू तेवढाच, आणि हे मग आता यू जाणार, हा काय होणार, नाही नाही यू यू जे इथे किती येणार, h ऑफ 0, h ऑफ 0 xt du. मग आता xt मगाशी तो इंटिग्रल काय होता, जिथे u होता म्हणून, आता तो गेलाच, तर xt काय, xt कुठे येणार, इंटिग्रलच्या बाहेर. x आणि हे किती आहे, 2xt बरोबर, 2xt 2xt. मग xt इंटिग्रल बाहेर आला, मग आता काय झालं, xt कट झाला. म्हणजे राहिलं काय, हे इक्वेशन कट करून 0 टू डेल्टा p h0 du, that should be equal to, where delta p is tending to 0. मग आता h0 काय आहे, त्यात u नाहीच आहे, तो कॉन्स्टंट आहे. मग काय आलं, h0 बघा ह्याच्यासारखं सोपं कुठे व्हिडिओ कुठे काढून दाखवा, h0 0 टू डेल्टा p du इक्वल टू 0. आता 0 टू डेल्टा p डेल्टा p इंटू 0, मग हे किती येईल इंटिग्रेशन, हे किती येईल 0 येईल. बघा हे इंटिग्रेशन 0 येईल, राईट. मग समथिंग इंटू 0 शुड बी इक्वल टू 2. मग h0 किती पाहिजे, h0 किती पाहिजे, something into 0 should be equal to 2. What that something should be? 2.0 म्हणजे किती, इन्फायनाइट. मग आता इथं ऍम्प्लिफायर 3 गेनचा असता तर काय आलं असतं, 3/0, म्हणजे त्याचा h0 हा मोठा असला असता. आता हे आपण कसं रिअलाइज करायचं, एक समजा अगदी आता हे अप्रॉक्सिमेट देता, एक जवळ जवळ चांगला ऍम्प्लिफायर कसा असतो, आपण जर काही घेतलं, घेताना आपल्याला काय करता येतं, घेता येतं 1 मिलीमीटर लेंथ विड्थ आणि एरिया 2 असलेला, म्हणजे हाईट किती, 1 मिलीमीटर विड्थ आणि एरिया 2 म्हणजे हाईट किती, 2000. सी आपण स्ट्रिप घेतली आणि ती स्ट्रिप 0 कडे ती स्ट्रिप घ्यायची आणि त्या स्ट्रिप प्रत्येक वेळी त्या स्ट्रिप अशी करायची की आता एरिया किती, 2, म्हणजे 2 एरियाची एक अत्यंत फाईन स्ट्रिप घ्यायची, व्हेरी फाईन. घेताना 1 मिलीमीटर घेतले, काय तुम्ही घ्यायचं कागदावर जाय 1 अँगस्ट्रॉम म्हणू शकता, त्याला काय मिनिंग नाही. ए स्ट्रिप ऑफ एरिया 2, a very narrow strip of area 2 is to be taken, and each time its width to be halved. halved म्हणतात ना, halved म्हणजे काय करणार नाही म्हणून आपण halved म्हणूया. म्हणजे खूपच
सर म्हणजे जसं 36 नॉर्मली सल्फ्युरिक ऍसिड आहे, 36 नॉर्मल सल्फ्युरिक ऍसिड असेल आणि लिटमस पेपर आणला आणि तर सांगितलं अरे काय काय आहे तर त्याला ते काहीतरी त्याचं काहीतरी त्याचं आहे त्याला, आता मी ते विसरलो. तर 36 नॉर्मॅलिटीच्या सल्फ्युरिक ऍसिडमध्ये लिटमस पेपर लिटमस टेस्ट फेल होते. ब्लू लिटमस डझंट टर्न टू रेड. मग त्यात थोडं तोंडद्वारे काय करूया, जो व्यवहार असतो त्यात थोडं पाणी घालतात, त्यात पाणी घातल्यानंतर तो लिटमस हे होतो. मग समजा एक 36 नॉर्मॅलिटी ऍसिड आहे, त्यात लिटमस टाकलाय, लिटमस लाल होत नाही, दुसरा पाणी घालतोय, मग लिटमस लाल झाला तर वाटतं काय ते पहिलं पाणी आणि वरचं ऍसिड आहे. तसं हा तुम्ही जर का म्हणालो तर तुम्हाला नेमकं हे कळणार म्हणून आपण हा बघूया. So a very narrow strip of area to is to be taken, its width to be halved and height to be doubled, and this should continue. आपला वेळ जात नाही, तेच करत राहायचं इनफायनाइट टाइम्स. तर काय होईल, व्हॉट दॅट विल लिमिट इनटू, म्हणजे 2 एरियाची नॅरो स्ट्रीप घेतली, त्याचा विड्थ निम्मी करायची, हाईट दुप्पट करायची प्रत्येक वेळ, आणि हे सारखंच करायचं. मग असं होत होत काय होईल, इट विल बी an impulse, this is called impulse, whose height will be infinite, a width would be 0 or infinitesimal. and समजा तुम्ही एक जागा घेतली, मी आज एक जागा खरेदी केली की ज्याची विड्थ 40 फूट आहे आणि लेंथ 60 फूट आहे आणि एरिया 24 फूट आहे. आज सांगायला लागतं का हो, 40/60 सांगितलं की एरिया 24 डिपेंड आहे ना. का तर 40 युनिक आहे, 60 युनिक आहे. पण 0 विड्थची आणि इन्फाइनाइट हाईटची जर का मी एरिया घेतली, स्ट्रीप घेतली, तर त्याचा एरिया डिफाईन्ड नाही आहे, कारण 0 नॉन युनिक आहे, इन्फिनिट नॉन युनिक आहे. म्हणून आय मीन्स they listen very carefully, there are multiple entities of infinite area and of infinite height and infinitesimal width, or infinite length and infinitesimal width with different areas. It depends upon how you start. लक्षात आलं का, म्हणजे मी 1 मिलीमीटर रुंदीच्या आणि 2000 मीटर लांबीच्या स्ट्रीप पासून सुरुवात केली. प्रत्येक वेळी विड्थ निम्मी करायची, हाईट दुप्पट करायची. केस 1, केस 2, मी 1 मिलीमीटर रुंदीच्या आणि 3000 मीटर लांबीची स्ट्रीप घेतली आणि त्याच्यामध्ये मी पुन्हा प्रत्येक वेळी विड्थ हाईट दुप्पट करतोय. तर लिमिट दोन्ही असं करता करता दोन्हींची हाईट इन्फायनाइट होईल, विड्थ 0 होईल, पण दुसऱ्याची हाईट ही पहिल्या हाईटपेक्षा जास्त असणार. म्हणून दिस इज, माझा तो काढायचा कसा, ग्राफ मध्ये कसा काढणार, जागाच पुरणार नाही. तू कुठं बघितलंस कुठं, म्हणून त्याला आपण इम्पल्स. पण हे लिहिले पुरेसं नाही, तिथं काय लिहायचं असतं, इम्पल्स त्याचा काय लिहायचं, एरिया. सो इम्पल्स ऑफ 2, हे 2 म्हणजे काय, हाईट 2 नाही, हाईट इन्फायनाइट, विड्थ 0, एरिया 2. सो द ट्रान्सफर फंक्शन ऑफ an ideal amplifier is an impulse whose area is its gain. असं असत नाही, म्हणजे आयडियल एम्प्लिफायर 2 गेनचा असेल तर इम्पल्स ऑफ 2 हा त्याचा ट्रान्सफर फंक्शन असतो. हाईट इन्फिनिटी, विड्थ 0, एरिया 2. मग प्रॅक्टिकलचा कसा असेल, प्रॅक्टिकल एम्प्लिफायरचा ट्रान्सफर फंक्शन, व्हॉट विल बी द ट्रान्सफर फंक्शन ऑफ प्रॅक्टिकल एम्प्लिफायर ऑफ गेन 2. कसं असणार, आता हे तर यायलाच पाहिजे. आणि हे ऍक्च्युअली आता आपल्याला तेवढा वेळ नाही, ओपन एंडेड लेक्चर्स मध्ये आता ते संभावित की आता हे लिमिटेशन्स आहेत. अदरवाईज ओपन एंडेड लेक्चर म्हणजे कसं, प्रश्न विचारायचा आणि त्याचं उत्तरही पण सोडायचं नाही, उत्तरही सोडून द्यायचं.
जर आयडियल ॲम्प्लिफायरचा HT किंवा HU हा अन इम्पल्स ऑफ 2 असेल, इम्पल्स ऑफ 2 म्हणजे एरिया अज्युम्ड आहे, इम्पल्स ऑफ 2, तर प्रॅक्टिकल ॲम्प्लिफायरचा HU काय असेल? अँड एरिया शुड बी 2. पण तो रेक्टँगल असेल का? रेक्टँगल असणार का? तो रेक्टँगल असत नाही, रेक्टँगल असत नाही. तो काय असतो? रेक्टँगल असत नाही. विचार करा, 2 गेनचा प्रॅक्टिकल ॲम्प्लिफायरचा HU कसा पाहिजे? एरिया 2 पाहिजे. मग तो असा येईल का? असा येईल का? आणि हा एरिया 2 चालेल का नाही? ह्यात एक प्रचंड भयंकर मोठी चूक झालेली आहे काय HU काढण्यामध्ये. काय झालेली आहे? आता नाही, हा HU काढता मोठी चूक झालेली आहे की जे शक्यच नाही, कधीच शक्य नाही. काय आहे ते? का का स्टार्ट होतो 0 पासून? आधी असेल तर काय होईल? U निगेटिव्हला HU असेल तर काय होईल? नाही, विड्थचा काहीच प्रश्न येणार नाही. व्हॉट वुड बी म्हणजे हे डिझास्टर आहे. What would be impact of HU having a value, a non-zero value at negative U? What is HU? मगाशी काय सांगितलं होतं स्टार्ट करतानाच? HU is the proportion with which the input occurred U time ago is responsible. म्हणजे मिड सेम एक्झाम्पल, मिड सेम एक्झाम मध्ये 4थ्या 5व्या 6व्या मोडचे प्रश्न विचारणे. Your mid semester performance depends upon what you have learned, which is to be taught in the next month. पण तुम्ही देऊ शकाल उत्तर काय? मागच्या तुम्ही अपवाद का दिलाय? मागच्या महिन्यात पहिल्या 3 मध्ये काही शिकलो नाही आहे, पुढच्या 3 मध्ये पहिल्या 3 मधलं म्हणजे किंवा तुमचं प्रिपरेशन इतकं हे आहे की प्रश्न कुठल्या मॉड्यूल मध्ये ते सुद्धा कळत नाही. So leaving that fun apart, what is the significance? That this would be a futuristic system which can't exist in real time. म्हणजे सध्याचं आउटपुट हे पुढच्या इनपुट डिपेंड असू शकत नाही. So this must always be zero. So इथूनच मग साधारणतः so this can't be there. It has to, this area is not to be used. Then it is something very and they, as he said, a strip, अशी strip असं असत नाही. असं जे असणार हे रिअल सिस्टीम मध्ये मिळत नाही, असं होऊ शकत नाही. तर इट वुड बी very fast decaying exponent. तो असा आहे, हे खूप 100-200 किती असेल आणि याचा एरिया हा 1 ॲम्प्लिफायर आणि दुसरा ॲम्प्लिफायर असा असू शकतो. याचा एरिया 2. हा स्लगिश. आयडियल काय पाहिजे? इम्पल्स पाहिजे. प्रॅक्टिकल ॲम्प्लिफायरचा HU हा जवळ इम्पल्स कडे जाणारा, व्हेरी हाय ॲट T = 0, डिकेइंग रॅपिडली एरिया 2, आणि हा नॉट सो हाय ॲट T = 0 अँड स्लोली डिके एरिया 2. मग याचा आता फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स हा जो कॉन्सेप्ट आहे तो याचा चांगला येतो, याचा पोर येतो. इज इट राईट? सो दिस इज
the system, input transfer function system. Then in the previous subject and this subject we talk about linear systems, ज्यामध्ये डायोड वगैरे येत नाही, नॉन लिनियरिटी येत नाही. लिनियर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन और लिनियर इन डिफरन्शियल प्रपोर्शन, म्हणजे रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर, व्ही आणि आय. व्ही आय प्रपोर्शनल रेजिस्टर, व्ही आय प्रपोर्शनल one directly and one differential, say capacitor, I proportional to dV by dt, differential of V. Inductor, V proportional to differential of I. असं होत सगळं येतं. आणि therefore output is output ideally, म्हणजे आता जेव्हा आपण हे लिहित, म्हणजे क्लॅरिटी काय, ॲम्प्लिफायरचा आणि हा काय येतो, ह्याचा HT काय येतो, सगळ्यात महत्त्वाचं हे जे आपण बऱ्याचदा केलेलं आहे 1 त्याचा HT हा येतो, हा 1, हा एरिया 1 इन e⁻t असाच. दिस इज डिझाइन टू बी लो पास फिल्टर. एम्प्लिफायर इज नॉट डिझाइन टू बी लो पास फिल्टर. एम्प्लिफायर इज डिझाइन टू बी designed to offer same gain at all frequencies. त्यामुळे एम्प्लिफायर म्हणजे एम्प्लिफायर हा किंवा जगातलं प्रत्येक सिस्टीम ही लो पास फिल्टर सारखी वागतेच का, लिमिटेशन मुळे. म्हणजे लक्षात का, एम्प्लिफायर म्हणजे इन्स्टंटेनियसली रिस्पॉन्डिंग सिस्टीम ती असू शकत नाही. नो इन्स्टंटेनियसली रिस्पॉन्डिंग सिस्टीम कॅन एक्झिस्ट इन द वर्ल्ड. त्याला आपण झिरो ऑर्डर सिस्टीम म्हणतो, हॅव्हिंग HU एज समथिंग. आणि मग आता आपण इम्पल्सला काय म्हणतो, डेल्टा टी, म्हणजे अन इम्पल्स इन्फिनिटी हाईट, झिरो विड्थ, एरिया 1. आणि याचा 2चा इम्पल्स म्हणजे 2 डेल्टा टी. मग डेल्टा टी, 2 डेल्टा टी किंवा के डेल्टा टी ट्रान्सफर फंक्शन असेल किंवा डेल्टा यू म्हणा, कसंही अशी सिस्टीम जगात अस्तित्व असू शकत नाही. म्हणजे एम्प्लिफायर हा एम्प्लिफायर म्हणून डिझाईन केलेला आहे, परंतु त्याच्या लिमिटेशनमुळे तो लो पास फिल्टर सारखा वागतो, पण कधी ॲट व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी. आणि RC सर्किट हे लो पास फिल्टर म्हणून डिझाईन केलेला आहे. इज इट राईट? म्हणजे जेव्हा आपण घेतो तेव्हा एम्प्लिफायर घेताना आपण डायरेक्ट त्याला हे लिहित नाही. जेव्हा आपण आता मागच्या आपण हा ब्लॉक घेतलाय A, तर इथे लिहितो आपण काय, VOT इज इक्वल टू A × VINT लिहितो आपण. असत नाही पण लिहितो. मग का लिहितो, तर ते ओव्हर ए लिमिटेड रेंज ऑफ ऑपरेशन इट इज ॲज गुड ॲज A × VINT. आणि असं असेल तर इथं मात्र लिहिताना काय लिहिणार आपण, समथिंग डेरिव्हेटिव्ह आणि ह्याच्याशी निगडीत येणार. म्हणजे इथं हे आहे पण येत नाही. म्हणजे ह्याच्यामध्ये HT जो आहे तो A डेल्टा टी आहे, आणि ह्याच्यामध्ये HT आहे तो HT काय आहे, आणि आधीच सांगितलं मी कळेल आता, फक्त म्हणजे ह्याचा इम्पॅक्ट राहील अशी अपेक्षा मी करतोय. तर an amplifier of gain A, input output, आणि what is HT? HT is A delta T. आणि हे जर सर्किट आपण लिहिलं XT आणि YT, आणि हे सर्किट असेल 1 1, तर ह्याचा काय येणार, e⁻⁻. ऍक्च्युअली e⁻t चूक आहे. याचा HT का HU, आता T आणि U तुम्ही कन्सिडर करा. यात काय चूक आहे तो प्लॉट करा बघू. e⁻t
कसा येईल? e raised to minus t कसा येईल? म्हणून इकडे नाही, म्हणून तर आपण काय लिहिणार? कळलं का? ut. ut म्हणजे काय? ut 0 before t equal to 0 and 1 after, on and after t equal to 0, at and after t equal to 0. सो याचा ट्रान्सफॉर्मेशन याचा ht हा e raised to minus t ut आला. हा जो डेल्टा टी असतो तो डेल्टा टी असत नाही, तो डेल्टा टी असत नाही, तो असतो काय? तर तो साधारणतः e raised to कसा येईल? मायनस kT येतो, ut येतो, e raised to minus kT ut e असा येतो. आणि हा असा किंवा असा, हे कमी आहे, नॉट टू द स्केल, म्हणजे असं असतं. म्हणजे हे असं असू शकत नाही, तो आपोआप असा होतो. पण जेव्हा आपण इक्वेशन मांडतो, म्हणजे आता जेव्हा आपण इक्वेशन मांडणार त्यामध्ये आहे असं धरतो आपण, आहे असं धरतो, म्हणजे सगळं धरून कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर जेव्हा आपण ऍक्च्युअल सिस्टीम राबवतो त्याच्यामध्ये जो डेव्हिएशन येतं ते अप्रॉक्सिमेशनमुळे येतं. मग त्याच्यामुळे येतं, म्हणून मग आता ते धरायचं नाही असं नाही, ते हे माहीत पाहिजे. ए झिरो ऑर्डर सिस्टीम is an instantaneously responding system, designed to be an instantaneously responding system. म्हणजे झिरो ऑर्डर सिस्टीम एम्प्लिफायर और अटेन्युएटर, म्हणजे कसं पॅसिव्ह मध्ये V in V into VOT. What is VOT? VOT half V into. But what is its response? HT half delta T. So listen now. Amplifiers and attenuators are designed to be zero order system having transfer function, time domain transfer function HT or HU as K delta T, where K is the gain, more than 1 in case of amplifiers, less than 1 in case of attenuators. Whereas filters are designed to be first order system where the response is e raised to minus t ut. And the high pass filter म्हणजे कसा आहे?